Hello and welcome to my channel. Let's begin with further topic of chapter number 15th, life process in living organism. Today we are going to take information about human nervous system. In human nervous system, we are going to take information about central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. या तिन्हीची माहिती आपण घेणार आहोत ह्यूमन नर्वस सिस्टममध्ये. So let's begin. Our human nervous system consists about brain and spinal cord. As you can see in this pic, brain and spinal cord. So these two are important in central nervous system. The brain is the main controlling part of the nervous system and it is safely located in the cranial cavity. The spinal cord is protected by the vertebral column. In the space between delicate central nervous system and its bony covering are the protective layers called as meninges. Cavities present in various parts of the brain are called ventricles, whereas the long tubular cavity of spinal cord is called as a central canal. Now if you see this human nervous system, you can see three different parts: cerebrum, cerebellum and spinal cord. So these are the three main parts: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. So these are the types which are present in our central nervous system. Now the cavities present in various parts of the brain are called ventricles. इथे कॅव्हिटी आपल्याला दिसतीये आणि त्याला आपण म्हणायचं आहे ventricles. The ventricles, central canal and the spaces between the meninges are filled with cerebrospinal fluid. The ventricle, central canal आणि मेनिंजेसच्या मध्ये जी जागा व्यापलेली आहे त्याला म्हणायचं आहे सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड. या सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइडचं काय फंक्शन असेल तर ते पोषण तत्व देणार आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टमला. सो इट विल सप्लाय द न्यूट्रियंट्स अँड इट विल ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द शॉक. बाहेरच्या शॉकपासून त्याला प्रोटेक्शनचं कार्यसुद्धा अशा प्रकारे सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड देणार आहे. Now human brain consists the weight of human brain is nearly about 1300 to 1400 grams and it consists of approximately 100 billion neurons. The left side of our brain controls the right side of our body and right side of our brain controls the left side of the body. Now we are going to study about the cerebrum. Cerebrum is the largest part of our brain and consists of two cerebral hemispheres, right and left. म्हणजे सेरिब्रमचे दोन मुख्य भाग आहेत, उजवी बाजू आणि डावी बाजू. These are joined with the tough fibers and nerve tract. The cerebrum occupies 2/3 of the brain, hence it is also called as a large brain. सर्वात जास्त जागा ही व्यापलेली कशाने आहे? सेरिब्रमने, आणि म्हणून त्याला मोठा मेंदू असं देखील आपण म्हणतो आहोत. Its surface has deep irregular ridges and grooves which are called as convolutions. त्या पिकमध्ये तुम्ही बघतात की सेरिब्रमवरती आपल्याला सुरकुत्या दिसतात किंवा त्याला आपण कॉन्व्युलेशन्स म्हणूया. जितक्या जास्त कॉन्व्युलेशन्स असेल तेवढी ती व्यक्ती जास्त इंटेलिजंट असू शकते. ओके, नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? इट इज गोइंग टू कंट्रोल द व्हॉलंटरी मुवमेंट्स. ज्या आपल्या ऐच्छिक क्रिया असतील त्या कंट्रोल करायचं कार्य सेरिब्रम करत असतं. उदाहरणार्थ कॉन्सन्ट्रेशन, प्लॅनिंग, डिसिजन मेकिंग वगैरे. म्हणजे आपण एखादी निर्णय घेण्याची जी क्षमता असते, आपण जे काही प्लॅन करतो किंवा आपण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो, ह्या सर्व ऐच्छिक क्रिया आहेत आणि ह्या सर्व ऐच्छिक क्रिया सेरिब्रम कंट्रोल करू शकतो. मेमरी, इंटेलिजन्स एक्सेट्रा. ओके, नाव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज cerebellum. Now what is cerebellum? This is the smaller part of the brain situated below the cerebrum. अगदी सेरिब्रमच्या खालच्या बाजूला जो एक छोटासा पार्ट असतो त्याला म्हणूया आपण सेरिबेलम. इट इज ॲट द बॅक ऑफ क्रेनियल कॅव्हिटी अँड इट्स सरफेस शोज शालो ग्रूव्स इन्स्टेड ऑफ डीप कॉन्व्युलेशन्स. नाउ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? इट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हॉलंटरी मुवमेंट्स. म्हणजे जाणून बुजून केल्या किंवा ऐच्छिक ज्या काही क्रिया असतील त्या कंट्रोल करायचं कार्य कोण करणार आहे? सेरिबेलम करणार आहे. उदाहरणार्थ कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हॉलंटरी मुवमेंट्स. आपण चालताना उजवा हात ज्या वेळेला पुढे येतो तेव्हा त्याच्याबरोबर ज्या काही कोऑर्डिनेशन घडत आहेत त्या कशामुळे? सेरिबेलममुळे घडू शकतात. किंवा मी फळ्यावरती लिहिती आहे तर माझ्या बॉडी पार्ट्स
चं जे काही कोऑर्डिनेशन आहे ते कशामुळे होणार आहे, सेरिबेलममुळे होणार आहे. ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एन सेरिबेलम. नाउ नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लांगेटा. व्हॉट इज द मेडुला ऑब्लांगेटा ॲक्च्युली, वेअर इट इज सिच्युएटेड? दिस इज द हिंडमोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. मेडुला ऑब्लांगेटा एक खालच्या बाजूला असतं सेंट्रल नर्वस सिस्टमच्या. There are two triangular swollen structures called as pyramids on upper side of medulla oblongata. The medulla oblongata continues towards the spinal cord. मेडुला ऑब्लांगेटाच्या खालच्या बाजूने स्पायनल कॉर्ड तयार होतो आणि तो वर्टिब्रल कॉलमशी रिलेटेड असतो. Now what is the function of medulla oblongata? Control of involuntary activities like beating of heart, blood circulation, breathing, sneezing, coughing, etc. म्हणजे इनव्हॉलेंटरी ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, अनैच्छिक क्रिया, ज्या क्रिया आपल्या कंट्रोलमध्ये नाही आहेत त्याला आपण म्हणूया इनव्हॉलेंटरी ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे बीटिंग ऑफ हार्ट वी कॅनॉट कंट्रोल इट, इजंट इट. ब्लड सर्क्युलेशन आपल्या नियंत्रणामध्ये नाही आहे. सो ऑल दिस ॲक्टिव्हिटीज आर कंट्रोल्ड बाय आवर मेडुला ऑब्लांगेटा. सो वी हॅव स्टडीड दिस 3 पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा. नाउ द 4th पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, दॅट इज द स्पायनल कॉर्ड. Now this spinal cord. The spinal cord is a part of central nervous system and it is held within the vertebral column. It is slightly thick but gradually tapers towards the end, and there is a thread-like fibrous structure at its end. This thread-like structure is called as an phylum terminale. स्पायनल कॉर्डला प्रोटेक्शन किंवा कशाचं संरक्षण असणार आहे, वर्टिब्रल कॉलमचं, पाठीचा जो कणा असतो त्याचा संरक्षण मिळणार आहे. ओके, स्पायनल कॉर्डचे फंक्शन्स काय काय असतील? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन. इम्पल्सेस ज्या असतील म्हणजे आता बाहेरच्या सराउंडिंगमध्ये जे काही असेल स्टिम्युलाय, उदाहरणार्थ हीट, कोल्ड, टच एक्सेट्रा, ह्या ज्या इन्फॉर्मेशन आहे त्या स्किनमार्फत गोळा केल्या जातात आणि त्या न्यूरॉन्समार्फत ब्रेनपर्यंत पोचवल्या जातात. तर ह्या ज्या काही इम्पल्सेस आहेत त्या कॅरी करण्याचं कार्य न्यूरॉन्स करतात आणि ते कुठे पोचवतील, स्पायनल कॉर्डपर्यंत आधी पोचवतील आणि मग स्पायनल कॉर्डपासून ते ब्रेनपर्यंत त्या इम्पल्सेस पोचवल्या जातील. नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स अँड ग्लँड्स. न ब्रेनने ज्या काही सूचना किंवा इम्पल्सेस दिलेले आहेत त्या गोळा करून इफेक्टर ऑर्गनपर्यंत घेऊन जाण्याचं कार्य देखील स्पायनल कॉर्डमार्फत होणार आहे. सो थर्ड फंक्शन इज फंक्शन्स ॲज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टाईप्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन्स. चटकन होणाऱ्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्याचं नियंत्रण करायचं कार्य देखील स्पायनल कॉर्डमार्फत होत असणार आहे. सो हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाव लेट्स सी अबाउट peripheral nervous system. The peripheral nervous system consists about nerves originating from central nervous system. The nerves connect the central nervous system with all parts of the body. Peripheral nervous system मध्ये काय असणार आहे, ज्या नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टमपासून ज्या ओरिजिनेट होतात आणि संपूर्ण बॉडी पार्ट्सपर्यंत ज्या पोचतील त्या सर्व नर्व्स कशामध्ये येणार आहेत, पेरिफरल नर्वस सिस्टममध्ये येणार आहेत. आणि अशा प्रकारच्या जे नर्व्स आहेत ते 2 प्रकारचे आहेत, एक म्हणजे क्रेनियल आणि दुसरं म्हणजे स्पायनल नर्व्स. नाउ व्हॉट आर क्रेनियल नर्व्स? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड एज एन क्रेनियल नर्व्स and nerves originating from spinal cord will be called as in spinal nerves. So this will be included under peripheral nervous system. Now the third type is autonomic nervous system. Autonomous nervous system consists about nerves of involuntary organs like the heart, lungs, stomach. ज्या नर्व्स आपल्या इनव्हॉलेंटरी ऑर्गन्समध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी आपलं नियंत्रण नाही आहे अशा अवयवांकडे ज्यावेळेला अशा प्रकारच्या नर्व्ज असतील, उदाहरणार्थ हार्ट असेल, लंग असेल किंवा स्टमक असेल, अशा ऑर्गन्समध्ये असणारे ज्या नर्व्ज आहेत त्याला आपण म्हणायचं आहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. आपलं त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं नियंत्रण नसते आणि म्हणूनच त्याला आपण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम असं देखील म्हणूया. So today we had completed with 4 types, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. And we have completed human nervous system. We had studied its types such as central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. So thank you very much.